ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। ল তরফ ব্যারেট থেকে ল আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। আজকের সাবজেক্ট ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট 2005 says about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is different from the provisions of the Indian Penal Code in that it provides a broader definition of domestic violence in what it covers and who it protects. ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট 2005 এটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অ্যাক্টের থেকেও অনেক বেশি করে প্রোটেকশন দেওয়া, মানে প্রোটেকশনের কথা বলা হয়েছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে। Pursuant to the Act, the aggrieved person is defined as any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to domestic violence by the respondent. The aggrieved person is defined any woman, যে কোনো মহিলা হতে পারে, who is or has been ইন এ ডোমেস্টিক রিলেশনশিপ, মানে যার, যে মহিলার ডোমেস্টিক রিলেশনশিপ থাকতে হবে উইথ দ্য রেসপন্ডেন্ট, মানে যার বিরুদ্ধে কেস করছে তার সঙ্গে, অ্যান্ড হু অ্যালেজেস টু হ্যাভ বিন সাবজেক্ট টু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাই দ্য রেসপন্ডেন্ট। দিস ল প্রোটেক্টস নট অনলি ওমেন ফ্রম ভায়োলেন্স within their husband-wife relationship, but women living in the same home with people with whom they are in a domestic relationship with. এটা শুধু মানে এই লটা প্রোটেকশন দিচ্ছে নট অনলি ওম্যান, মানে যে মহিলা সে শুধু হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপের মধ্যে আছে তা নয়, এছাড়াও যে মহিলা ওই সেম বাড়িতেই রয়েছে অন্য মানুষের সঙ্গে এই ডোমেস্টিক রিলেশনশিপের মধ্যে, তাকেও প্রোটেকশন দিচ্ছে। দিস প্রোটেক্টস ওম্যান from violence within their relationship by marriage. Example, husband wife, daughter in law, with father in law, mother in law, etc. Relationships by blood. Example, father, daughter, sister, brother. Relationship by adoption, adopted daughter, father, and even relationship in the nature of marriage, live in relationship, legally invalid marriage, etc. This act was considered to be the first piece of legislation to provide legal recognition and protection to relationship outside of marriage. তাহলে এটা বলা হচ্ছে যে এই যে প্রোটেকশন ফ্রম ভায়োলেন্স উইদিন দ্য রিলেশনশিপ বাই ম্যারেজ, হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে হতে পারে, ডটার ইন লয়ের মধ্যে ধরে, ফাদার ইন ল, মাদার ইন ল, এই, তারপরে রিলেশনশিপ বাই ব্লাড, ফাদার, ডটার, সিস্টার, ব্রাদার, রিলেশনশিপ বাই অ্যাডপশন, অ্যাডপ্টেড ডটার, ফাদার, এবং রিলেশনশিপ ইন নেচার অফ ম্যারেজ, যেটা লিভ ইন রিলেশন, লিগালি ইনভ্যালিড ম্যারেজ, এইগুলোর ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। The act was considered to be the first piece of legislation to provide legal recognition and protection to relationship outside of marriage. Domestic violence is defined by Section 3 of the Act as any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it harms or injuries or endanger the health, safety, life, limb, or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person, or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse, or harasses, harms, injuries, or endanger the aggrieved person to towards her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security, or has the effect
of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause A or clause B, or otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person. The act includes and defines not only physical violence but also other forms of violence such as emotional, verbal, sexual, and economic abuse through the section. ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইজ ডিফাইন্ড বাই সেকশন, এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সেকশনটা 3, ওই অ্যাক্টে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্টে 3 নম্বর সেকশনে এটা ডিফাইন করা হয়েছে যে কী কী কারণে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হতে পারে। তার মধ্যে এগুলো যেগুলো বলা হলো, সমস্ত হার্মস, ইনজুরিজ, এন্ডেঞ্জার অফ লাইফ, সেফটি, লিম, লাইফ, ওয়েলবিং, ওয়েদার মেন্টাল ফিজিক্যাল টর্চার হতে পারে, তার ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, ভার্বাল অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যাবিউজ, ইকোনমিক অ্যাবিউজ, হ্যারাস করা, হার্মস, নানান প্রকার ইনজুরিজ, endangering aggrieved person to cause her or any other person related to the meet any unlawful demand যেগুলো হয় সেগুলোর উপর করলো, মেন্টাল টর্চার যেগুলো বলা হয়েছে এইগুলোর উপর করলে এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসগুলো করা যেতে পারে। পানিশমেন্ট, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে যখন কেস হয়, কেসটা যখন কোর্টে ওঠে, কোর্ট থেকে বিচার করে, সাক্ষী সবুদের মাধ্যমে বিচার করে যখন কোর্ট পানিশমেন্টের জায়গায় পৌঁছে, মানে অর্ডার দেবে, তখন তো একটা পানিশমেন্ট হবে। যে কোনো একটা হতে পারে, হয় সাক্ষী সবুদ ঠিক মতো না হলে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, আদার সাইড, কিংবা যদি সে দেখা যায় যে পানিশের অফেন্স করেছে কোর্টের বিচারে, তাহলে তার পানিশমেন্ট হবে ইমপ্রিজনমেন্ট ফর আপ টু 3 years অ্যান্ড এ ফাইন। covered in the Domestic Violence Act 2005, কি কি কভার করছে? ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আন্ডার দ্য অ্যাক্ট ইনক্লুডস অ্যাকচুয়াল অ্যাবিউজ, whether physical, sexual, verbal, emotional or economic, or the threat or abuse. This definition also includes harassment by way of unlawful dowry demand to the woman or her relatives. এইগুলোও কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে মানে পড়ছে, যে অ্যাবিউজ করছে ফিজিক্যালি, সেক্সুয়ালি, ভার্বাল, ইমোশনাল, ইকোনমিক, থ্রেট করছে, কিংবা হ্যারাসমেন্ট করছে, যেটা বাই ওয়ে অফ আনলফুল ডাউরি চাইছে, কিছু ডাউরি ডিমান্ড করছে, সেইটা ডাউরি ডিমান্ড করছে ওয়াইফের কাছে কি ওয়াইফের রিলেটিভের কাছে, সেটাও কিন্তু এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়ছে। হোয়াট ইজ দ্য টাইম লিমিট ফর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কেস ইন ইন্ডিয়া? একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস কখন করতে হয়, কি কতদিন তার লিমিট আছে টাইম, মানে কতদিন মধ্যে করতে হয়, এই নিয়ে আলোচনা। There is no time limit for filing of the case under Domestic Violence Act under Section 498 of IPC, but if she files the case after such a long period, then it will go against her, depending upon other circumstances of the case. এটা বলে রাখা দরকার, এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসটা এই ফাইল করার কোনো টাইম লিমিট নেই। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আন্ডার সেকশন 498 আইপিসি, এই দুটোই, বধূ নির্যাতনের যে কেসটা হয় 498 আইপিসি, এই দুটোরই এই কিন্তু স্পেসিফিক কোনো টাইম লিমিট নেই যে এই বিয়ের কদিনই অথচ এই কদিনের মধ্যেই ফাইল করতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু দেরি করাটা উচিত নয়, যখনই দেখা যাচ্ছে যে এরকম কোনো অত্যাচার হচ্ছে, কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটছে, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর যে কন্ডিশনগুলো বলা হলো, এই কন্ডিশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এরকম অত্যাচার করছে, কি এই প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, তখনই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস কি 498 কেসটা অবশ্যই করা উচিত। দেরি করা কখনো উচিত না, কারণ যদি দেরি করার সময় যদি ন্যায্য কোনো দেরি নয়, ইচ্ছাকৃত দেরি করা হয়, তখন কিন্তু কোর্ট সেটা অন্যভাবে ট্রিট করবে এবং সেটা আপনার কেসের এগেনস্টেই চলে যায়। তাই জন্য 498 কেস কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস যদিও টাইম লিমিট নাই বা থাকুক, কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গেই করে দেওয়া উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেসটা ফাইল করা উচিত। থ্যাংকিং ইউ অল, লবার্টের তরফ থেকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবাইকে ভিডিওটা লাইক করতে, সাবস্ক্রাইব অল করতে এবং শেয়ার করতে জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কারুর কোনো এই ভিডিও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থাকে, কি কিছু জানার ইচ্ছে থাকে,
অন্য কোনো ভিডিও সম্পর্কেও, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন এবং জানার জন্য লিখুন।